Good morning, all of you. In last lecture, we were discussed about what is mean by error and what is mean by fraud in detail. Okay. यामध्ये मग आपण एररचे टाइप्स बघितलेले आहेत आणि फ्रॉडचे टाइप्स बघितले लास्ट लेक्चर मध्ये. सो एररचे टाइप्स जर आपण रिवाइज करूया, सांगा बरं. एररचे टाइप्स किती होते? 5 टाइप्स. ओके. कोणते कोणते होते? एरर ऑफ प्रिन्सिपल, एरर ऑफ ओमिशन, कमिशन, डुप्लिकेशन एंड कॉम्पेन्सेशन. ओके. एंड फ्रॉड चे टाइप्स किती होते? हाँ, सो सांगा. फ्रॉड, मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स, मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ कॅश, मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ अकाउंट. ओके. आणि याच्यामध्ये मग सब पॉइंट आपण बघितलेले आहेत. थोडक्यात लक्षात ठेवा, एरर इज कमिटेड unintentionally and fraud is committed intentionally. Okay. Let's start our question number next based on our last question. Auditor's responsibility for error and fraud. जेव्हा ऑडिटरला एरर अँड फ्रॉड डिटेक्ट होतात, बघायला मिळतात, तेव्हा ऑडिटरने काय केलं पाहिजे, त्याची काय रिस्पॉन्सिबिलिटी असते. ओके. सो फर्स्ट रीड कर अंबर, फर्स्ट पॅरा अँड फर्स्ट पॉइंट. The Institute of Chartered Accountants हातात घेऊन केलं of India has made up the responsibility of an auditor for errors and frauds in section 214. The auditor's responsibility relating to fraud in an audit of financial statement as follows. आधी काय सांगायचं आपल्याला इथे, तर जे फ्रॉड अँड एरर आहे ते कोणत्या सेक्शनच्या अंडर ऑडिटरला फाइंड आउट करावे लागणार आहे ते लक्षात ठेवा. 214 सेक्शन नुसार ऑडिटर फाइंड आउट और ऑडिटर कंप्लीट हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेटिंग टू फ्रॉड अँड एरर. सो हे सेक्शन खूप महत्वाचे असतात, कारण ऑब्जेक्टिव्ह मध्ये तुम्हाला डेफिनेटली सेक्शन विचारले जाणार आहेत, जाऊ शकतात. सो द इन्स्टिट्यूशन ऑफ चार्टर्ड अकाउंट ऑफ इंडिया हॅज laid down the responsibility of the auditor for error regarding error and fraud. Okay. As per this section, auditing section 240. Okay. 240 लक्षात ठेवा, जी रिस्पॉन्सिबिलिटी शी रिलेटेड असणार आहे. सो first point, basic responsibility of management. Management is basically responsible for prevention and detection of errors and frauds. It is for the management to establish good accounting and internal control system to prevent and detect errors and frauds. okay, sit down. So काय सांगितलेलं आहे? फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर, बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मॅनेजमेंट. ओके. So the management is basically responsible for prevention and detection of error and fraud, obviously, right? म्हणजे who is responsible for fraud and error? तर management असेल, right? So management is responsible for fraud and error. So it is for the management to establish a good accounting and internal control system to prevent and detect error and fraud. तर आता इथे रिस्पॉन्सिबिलिटी काय आहे, त्या ऑडिटरने काय करायला हवं, तर मॅनेजमेंट असं सांगणं मस्त आहे की बाबा हा तुम्ही कशा पद्धतीने अकाउंटिंग मेंटेन केलं पाहिजे जेणेकरून एरर अँड फ्रॉड हे कमी डिटेक्ट होते. ओके. सो that is why here said in second sentence, it is for management to establish a good accounting and internal control system. जसं आपण सांगितलं की इंटरनल कंट्रोल जर सिस्टीम स्ट्रॉंग असेल तर एरर आणि फ्रॉड होण्याच्या पॉसिबिलिटी ह्या कमी असतात. That is why here auditor complete his responsibility. That means said information regarding maintaining of accounting and internal control system. Okay. Next point. Integrated objective audit, detection of errors and frauds is an object of audit. Incidental of recording whether the accounts are true and fair. However, if the accounts are to be true and fair, there must be some major errors and frauds. The auditor should plan and perform audit in such a way as to ensure that accounts are free from major errors and frauds. आता
तर ऍक्च्युली ऑडिटरची रिस्पॉन्सिबिलिटी कुठे स्टार्ट होते तर लास्ट सेंटेन्स जे सांगितलेलं आहे तिथे. त्याच्या आधी मग तुम्हाला इन्सिडेंटल ऑब्जेक्टिव्ह ऑफ ऑडिट काय आहे ते थोडंसं आधी सांगितलेलं आहे. डिटेक्शन ऑफ एरर अँड फ्रॉड इज ओनली अँड ऑब्जेक्ट ऑफ ऑडिट. जसं आपण बघितलं पहिल्या पॉइंट मध्ये ऑब्जेक्टिव्ह ऑफ ऑडिटिंग मध्ये. सो फर्स्ट बेसिक और प्रायमरी ऑब्जेक्टिव्ह ऑफ ऑडिट इज showing clear and fair picture of the organization, and in secondary objective showing fraud, detect fraud and error in the organization जे काही असतील ते find out करणे. That is why here say if the accountant are to be true and fair, they must be free from major error and fraud. Obviously जर तुमचं अकाउंटिंग ट्रू अँड फेअर असेल तर तिथे एरर अँड फ्रॉड बघायला मिळतील का? नाही. आणि नसेल तर वाईस वर्सा फ्रॉड होण्याची पॉसिबिलिटी जास्त आहे. द ऑडिटर शुड प्लॅन अँड परफॉर्म ऑडिट इन अ सच अ वे ॲज टू इन्शुअर दॅट द अकाउंट आर फ्री फ्रॉम मेजर एरर अँड फ्रॉड. म्हणजे तुम्ही अशा पद्धतीने काय करा, गाईड करा कंपनीला किंवा तुमच्या क्लायंटला जेणेकरून तुमचे अकाउंटिंग हे फ्री फ्रॉम असतील, म्हणजे फ्री फ्रॉम रिगार्डिंग एरर अँड फ्रॉड, म्हणजे कुठेही एरर होणार नाहीये किंवा फ्रॉड होणार नाहीये. सो मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग इज युअर इंटरनल कंट्रोल सिस्टीम. तुमची इंटरनल कंट्रोल सिस्टीम कशी आहे याच्यावरती ह्या गोष्टी सगळ्या डिपेंडेबल असणार आहेत. इन नेक्स्ट unit I think so we will learn in detail what is mean by internal control system, internal check. Okay, so ह्या सगळ्या गोष्टी कुठे येऊन थांबतात तर इंटरनल कंट्रोल सिस्टीम वर. तुमची इंटरनल कंट्रोल सिस्टीम जर स्ट्रॉंग असेल वी कॅन इझिली मेंटेन ट्रू अँड फेअर पिक्चर. ओके, नसेल तर मात्र फ्रॉड होण्याचे चान्सेस हे जास्त आहेत. आणि मग ऑडिटरची रिस्पॉन्सिबिलिटी काय आहे इथे तर ऑडिटरने अशा पद्धतीने परफॉर्म करणं मस्ट आहे जेणेकरून अकाउंट हे कसे असायला हवेत, एरर फ्री असणं महत्वाचं आहे. नेक्स्ट पॉइंट इनहरंट. It is possible that some errors of fraud may be detected, but not that the auditor has failed in this. So long as the auditor has taken responsible care and followed the basic principle point, auditor is not to be responsible for any error or fraudulent activity. So possibility of non detection. ऑडिटरचं काम काय आहे? ऑडिटर चेक सिस्टमॅटिकली बुक्स ऑफ अकाउंट and find out error and showing clear picture. हे आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे, पण आपल्या लक्षात आलेलं आहे. बट असा कोणताही म्हणतो ना आपण चेकिंग करतोय तर कुठेही इम्पॉर्टंट एरिया मिस होऊ नये. दिस इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अन ऑडिटर. सो ड्यू टू इनहरंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिटिंग इट इज पॉसिबल दॅट सम एरर अँड फ्रॉड मे बी रिमेन अनडिटेक्टेड. लिमिटेशन का बरं म्हटलेलं आहे? Because here we can't check each and every books in the organization. आपण ऑर्गनायझेशन मध्ये गेलोय व्हिजिट करायला, ऑडिटिंग करतोय, पण सगळेच बुक्स चेक करणं पॉसिबल आहे का ऑडिटरला? ऑब्विसली नॉट, प्रॅक्टिकली ते पॉसिबल नाहीये. दॅट इज वाय हिअर ऑडिटर प्रेफर सॅम्पल मेथड. म्हणजे खूप सारे बुक आहेत तुमच्याकडे, दॅट मीन्स हिअर वी सिलेक्ट फ्यू सॅम्पल अँड द रिझल्ट इज ऍप्लिकेबल टू होल ऑर्गनायझेशन. राईट. सो अशा वेळी मात्र तुम्ही थोडस काय म्हणतो आपण क्लिअर असलं पाहिजे की अरे आपल्याला जे फ्यू सॅम्पल सिलेक्ट करायचे आहेत हे करेक्ट असावे जेणेकरून आपला रिझल्ट हा प्रॉपर येईल. सो समटाइम काही लिमिटेशन ऑडिटरला फेस करावे लागतात. ड्यू टू इनहरंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिटिंग इट इज पॉसिबल दॅट सम एरर अँड फ्रॉड मे बी रिमेन अनडिटेक्टेड. होऊ शकतात की काही फ्रॉड आपण डिटेक्ट करू शकलो नाही बिकॉज ऑफ अवर सॅम्पलिंग मेथड और सम लिमिटेशन. So this does not imply that the auditor has to fail in his duty. Obviously आपण असं म्हणू शकतो का की अरे ऑडिटर फेल झाला because he can't find out some error and fraud. No, because ऑडिटरला काही लिमिटेशन आहे. So long as the auditor has take reasonable care and follow the basic principle of auditing, it's very important. तुम्ही आधी काय करा, तुमचे जे काही बेसिक प्रिन्सिपल ऑडिटिंगचे सांगितलेले आहेत ते फॉलो करा. देन ओके, ठीक आहे, एखादा एरर राहिला नो प्रॉब्लेम, बट जे प्रिन्सिपल आहेत ते आधी फॉलो करणं मस्ट आहे. द ऑडिटर इज नॉट टू बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी एरर और फ्रॉड मेंटेन और रिमेनिंग अनडिस्कवर्ड. तर नाही फाइंड आउट केले तर ओके, बट
तुम्ही कुठेही एखादं प्रिन्सिपल नाही यूज केलेलं असं नाही होता का. Here first of all we prefer the principle of auditing. We check few sample, no matter few sample तुम्ही चेक करा. The result is applicable to whole books of account. Okay. But काही लिमिटेशन, काही पॉसिबिलिटी इथे ऑडिटरला येणार आहे. Is it clear? First to 3 point. Next. Point number 4. See that. When circumstances indicate error and fraud, काही circumstances आहेत हे तुम्ही indicate करा. Okay. So when circumstances indicate existence of error and fraud, the auditor should take additional steps to detect them and to ensure that the final accounts are free from error and fraud. म्हणजे आता ऑडिटरने चेक केले, ऑडिटरच्या लक्षात आलं अरे लेजर अकाउंट मध्ये काहीतरी प्रॉब्लेम आहे, तर आपल्याला पुढे जाण्याऐवजी आपण आधी जर्नल एंट्री चेक केली पाहिजे. तुमच्या लक्षात येते की ट्रायल बॅलन्स मध्ये काहीतरी कन्फ्युजन आहे, दॅट टाइम फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल प्रेफर आपण कुठे जाणार आहोत की जर्नल एंट्री आहे, लेजर अकाउंट आहे, अँड डिरेक्टली फायनल अकाउंट वरून रिझल्ट नका, कारण तो रॉंग असणार आहे. म्हणून सर्क्युमस्टान्सेस जे आहेत ते आधी तुम्ही काय करा, चेक करा, आणि त्याच्याशी रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग इज द ऍडिशनल स्टेप. टेकिंग ऍडिशनल स्टेप इज युअर रिस्पॉन्सिबिलिटी. ओके, ऑडिटरला आपण काय सांगतो की हा ही तुमची रिस्पॉन्सिबिलिटी आहे की ऍडिशनल स्टेप टेकिंग करा अँड डिटेक्ट देम. ऍक्च्युली जे काही एरर आहेत, फ्रॉड आहेत, आणि ते फ्री फ्रॉम कसे होतील त्याच्यावरती कॉन्सन्ट्रेट करणं सुद्धा तितकंच महत्वाचं आहे. इफ द एरर इज कन्फर्म, he should see that the rectify. आता ऑडिटर रेक्टिफाय स्वतः करतो असं नाही. ऑडिटरच्या लक्षात आलं तर ऑडिटरच्या क्लायंट कंपनीला सांगेल इथे ह्या बुक मध्ये तुमचा एरर आहे, आणि ही एक कशी कंटिन्युअस प्रोसेस आहे, बिकॉज आपण प्रत्येक वर्षी ऑडिटिंग करतच असतो. त्या बुक्स मध्ये तुमचे एरर दिसत आहेत, जिथे फ्रॉड दिसत आहे, तर नेक्स्ट टाइम तर तिथे होऊ नये, त्या बुक्स मध्ये एरर होऊ नये. सो असे काही सर्क्युमस्टान्सेस आहेत हे ऑडिटरला शो करावे लागतात, इंडिकेट करावे लागतात, त्याच्याशी रिगार्डिंग ऍडिशनल स्टेप टेकन कराव्या लागणार आहेत. आणि इफ देअर एरर इज कन्फर्म जर मिळत असेल, ही शुड सी दॅट द रेक्टिफाय. कशा पद्धतीने ते रेक्टिफाय करायचे हे सुद्धा सांगावं लागेल. इफ अ फ्रॉड इज डिटेक्टेड अँड इज मटेरियल, ही शुड रिपोर्ट इट इज द ओनर्स ऑर शेअर होल्डर. ओके, जर तुमचे काही फ्रॉड, आता फ्रॉड जास्त ना एररच्या कम्पेअर मध्ये, तर फ्रॉड जर असतील, जर डिटेक्ट झाले, मटेरियल असं यूज का करतात बरं ऑडिटिंग मध्ये? मटेरियल इन द सेन्स इट्स लाईक अ इम्पॉर्टंट थिंग. लक्षात ठेवा, मटेरियल हा वर्ड बऱ्याच वेळी जाईल तुम्हाला ऑडिटिंग मध्ये. मटेरियल दॅट मीन्स इट्स इम्पॉर्टंट थिंग. मटेरियल इज नॉट अ रॉ मटेरियल वगैरे. ओके, सो मटेरियल मीन्स इम्पॉर्टंट थिंग. सो जर एखाद्या इम्पॉर्टंट थिंग मध्ये तुम्हाला फ्रॉड बघायला मिळाला, तर ऑडिटरची रिस्पॉन्सिबिलिटी काय आहे? ही शुड रिपोर्ट ओनर्स अदरवाईज शेअर होल्डर्स. जबाबदारी आहे की तुम्ही शेअर किंवा शेअर होल्डरना किंवा ओनरना तो रिपोर्ट दिला पाहिजे. इज इट क्लिअर? कंटिन्यू. पॉइंट नंबर 5. Report to central government. Further, if an auditor of a company in the course of performance of duties as auditor has reason to believe that an offense involving fraud is being or has been committed against the company, the officers or employees of the company, he shall immediately report the matter to the central government within such time and such manner as prescribed section 143 subsection 12 of the Companies Act 2000. काय सांगितलेलं आहे? एक स्टेप आहे. तुम्ही बुक्स ऑफ अकाउंट चेक केले, त्याच्यानंतर तुम्ही स्टॅच्युटरी रिपोर्ट तो प्रिपेअर केला, तर तो स्टॅच्युटरी रिपोर्ट प्रेझेंट केला जातो. एक कॉपी असते ती त्या कंपनीकडे जाते, सेकंड कॉपी असते ती सेंट्रल गव्हर्नमेंटकडे जाते. सो फर्दर, इफ अन ऑडिटर ऑफ अ कंपनी
in the course of performance of his duties as auditor has reason to believe that an offense involving fraud is being or has been committed against the company by officer or employees of the company, he shall immediately report the matter of the central government within such a time and such a manner in prescribed. म्हणजे बेसिक काय सांगितलं जातं, डझंट मॅटर की एरर आहे म्हणून रिपोर्ट केला, फ्रॉड आहे म्हणून रिपोर्ट केला. नो, इट्स ऍक्च्युअली कंपल्सरी. जो काही रिपोर्ट तुम्ही प्रिपेअर कराल, जो काही रिमार्क द्याल, सो 1 कॉपी सबमिटेड इन ऑर्गनायझेशन अँड 1 कॉपी सबमिटेड टू दी सेंट्रल गव्हर्नमेंट. दॅट्स next. So this is actual responsibility of an auditor. Class. In the case of company, if auditor is required under company's auditor report, then to report whether any funds or by the company has been noticed or reported. If so, then nature and the amount involved is indicated. कॅरो म्हणजे काय आहे? सो कॅरो मीन्स कंपनीज ऑडिटर रिपोर्ट ऑर्डर. हा तुम्हाला सबमिट करावा लागेल इन द केस ऑफ कंपनी. आता इथे टाइप्स आहेत, कंपनी आहे, HOF आहे, फर्म आहे, पार्टनरशिप आहे. सो इन द केस ऑफ कंपनी, ओके, जॉइंट स्टॉक कंपनी, इट्स ऑडिटर इज रिक्वायर्ड अंडर कंपनीज ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑर्डर 2016 to report whether any fraud or any by the companies has been noticed or reported during the year. If so, the nature and the amount involved is to be indicated. Suppose एकदा fraud झाला in the case of company, तर तुम्हाला ह्या कॅरोच्या अंडर काय करावा लागतो, तो सबमिट करावा लागतो की ऍक्च्युअली किती फ्रॉड आहे किंवा किती अमाऊंटचा फ्रॉड झालेला आहे. ओके, सो ह्या गोष्टी इथे ऍज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर म्हणून तुम्हाला फॉलो कराव्या लागतात. Is it clear question? Next, online student, is it clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ऑडिटिंग थोडासा डिफिकल्ट वाटू शकेल ऍज कम्पेअर टू कॉमर्स. थोडीशी आपल्याला ऑडिटिंगची लँग्वेज प्रेफर करावी लागते. ओके, सो यातूनही अजून काही छाट करायचे असेल तर मी तुम्हाला देईन, बट निदान ऑडिटिंगचे वर्डिंग तरी कानावरून जाऊ देत. दॅट्स वाय. हा, नेक्स्ट क्वेश्चन आहे आपला ऍडव्हान्टेजेस अँड लिमिटेशन ऑफ ऑडिटिंग. पॉइंट नंबर फर्स्ट. Advantage of auditing, assurance of true and fair accounts. Audit provides an assurance to various users of financial accounts, such as management, creditors, users, investors, government, etc. That the accounts are true and fair. Audit ensure that the final accounts are reliable and authentic. सो काय सांगितलेलं आहे ऍडव्हान्टेजेस म्हणजे ऑडिटर काय करतो, तर ऑडिटर शोईंग क्लिअर अँड फेअर पिक्चर ऑफ द ऑर्गनायझेशन. दॅट्स इट. इतकं जरी सांगितलं तरी बस झालं. द प्रायमरी ऑब्जेक्टिव्ह ऑफ ऑडिटर इज शोईंग क्लिअर अँड फेअर पिक्चर ऑफ द ऑर्गनायझेशन. सो याच्यावरून आपल्याला एक रिलायबिलिटी मिळते किंवा एक ऑथेंटिसिटी मिळते की ऍक्च्युअली काय आहे. सो दिस इज युजफुल फॉर ओनर्स, मॅनेजर, गव्हर्नमेंट, क्रेडिटर्स, लेंडर, इन्व्हेस्टर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. Okay, so auditor provide an assurance to the various users of final account such as owners, management, creditors, lender, investor, government, etc. that the account are true and fair. म्हणजे आपण सांगितलं ना की एखादा ओनर सांगतो की आमची कंपनी खूप छान आहे, ट्रू आहे, त्याच्यावरती सगळेच ट्रस्ट ठेवतील असं नाही. पण जर एखाद्या ऑडिटरने तो रिमार्क दिला, दॅट मीन्स दिस इज द ट्रू, राईट? So auditor ensure that the final account are reliable and authentic. तुमचं फायनल अकाउंट काय आहे, रिलायबल आहे, ऑथेंटिक आहे, हा एक अश्युरन्स देण्याचं काम ऑडिटिंग मध्ये होतं. अँड दिस इज युजफुल फॉर स्टेक होल्डर. नेक्स्ट. True and fair balance sheet. The users of account can be sure
that the asset and liability shown in the audited balance sheet. ओके, म्हणजे ऑडिटेड बॅलन्स शीट मध्ये जी काही लायबिलिटी दिसते, जे काही असेट आहे, दॅट मीन्स दिस इज द शुअर. ओके, इतकं आहे. शो दॅट द ट्रू फिनान्शियल पोझिशन ऑफ द कन्सर्न ऍज इट इज. जे आहे ते आहे. ऑडिटिंग मध्ये असं काही फेअर दाखवलं जात नाही, नायदर मोर ऑर लेस. So thus there is the neither any windows dressing or not any secret reason. जसं आपण लास्ट लेक्चरला बघितलं की शोईंग रॉंग पिक्चर इन द ऑर्गनायझेशन दॅट मीन्स सिक्रेट सॉरी विंडोज ड्रेसिंग. जसं आपण बघितलं विंडोज ड्रेसिंग मध्ये तुम्ही रॉंग पिक्चर दाखवताय. जर तुम्ही रॉंग दाखवला असेल, ऑडिटर बरोबर तुमचा रिमार्क जो काही आहे तो रॉंग दाखवेल, म्हणजेच क्लिअर पिक्चर दाखवण्याचं काम करेल. सिक्रेट रिझर्व तुम्ही काही लपवून ठेवला असेल बिकॉज ऑफ अवॉइडिंग टॅक्स लायबिलिटी व्हॉट एव्हर इट मे बी. सो अशी सिच्युएशन जरी असेल, असे काही गोष्टी असतील तरी सुद्धा ऑडिटर रिमार्क देईल. And actually तुमचं clear and fair picture of balance sheet indicate. Is it clear first and 2 point? Online student? Is it clear first two? Yes, ma'am. Okay. Next. Yes, ma'am. Fair profit and loss account. The user can be confident that the audited profit and loss account shows the true amount of the profit or loss and pity. That is neither more Nor less. जसं की आता आपण सांगितलं ऑडिटर शोइंग क्लिअर पिक्चर रिगार्डिंग बॅलन्स शीट. सेम ऑडिटर शोइंग क्लिअर पिक्चर रिगार्डिंग प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट नॉर हाय नॉट लो, म्हणजे जे आहे ते दाखवण्याचं काम करेल. द युजर्स कॅन बी कॉन्फिडंट दॅट द ऑडिटेड प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट शो द ट्रू अमाउंट ऑफ द प्रॉफिट अँड लॉस ऍज इट ॲज. जे काही आहे ते दाखवण्याचं काम करेल, नायदर मोर नॉर लेस. Next. Audit final account can be taken to carry the tax officer Income tax officer can start make a figure or make adjustments and compute typically and outside user will not go through the entire टॅली विथ बुक्स. जसं आपण सांगितलं की ऑडिटर चेक करतोय, ऑडिटर सिस्टमॅटिकली चेकिंग बुक्स ऑफ अकाउंट. सिस्टमॅटिकली म्हणजे हा सगळं लाईन टू लाईन चेक करतो, दॅट मीन्स तो टॅली करेल की तुम्ही जितकं जर्नल एंट्री दाखवलेली अमाऊंट आहे तीच लेजर मध्ये आहे का, तीच अमाऊंट ट्रायल बॅलन्स मध्ये दिसते का, तीच अमाऊंट बॅलन्स शीट मध्ये दिसते का, राईट. सो द ऑडिटेड फायनल अकाउंट कॅन बी टेकन टू टॅली विथ द बुक्स ऑफ अकाउंट. बुक्स ऑफ अकाउंट म्हणजे ह्या ज्या आपण मागचे बुक्स बघितले ते. Thus, the income tax officer can start with the figure of audited book profit, make adjustment and compute the taxable income. And outside users need not go through their entire book. कोणी outside कोण आहे का त्यामध्ये needed, तर असे सुद्धा असतील तर ते शो करण्याचं काम करतील आणि टॅली करण्याचं काम. नेक्स्ट. as per law, the audited final account can be follow the rules created by law. सो ऑडिटिंगचे जे रूल्स आहेत, रेग्युलेशन आहेत, हे शेड्यूल 6 मध्ये इन्क्लूड आहेत हे लक्षात ठेवा. ओके, कंपनीज ऍक्ट 2013. ओके, so the audited final account can be presumed the follow rules and regulation or requirement by law. लॉ नुसारच तुम्ही सगळ्या गोष्टी फॉलो करताय ना, की परस्पर काहीतरी वेगळेच रूल अप्लाय केले आणि बुक्स ऑफ अकाउंट चेक करताय? नो. तो हा एक ऍडव्हान्टेजेस, कारण ऑडिटर तो त्याच्या रूल प्रमाणे काय करतोय, बुक्स ऑफ अकाउंट चेक करतो ऍज पर दी लॉ. नेक्स्ट. As per the standard accounting and auditing practice, the audited final account follow the standard accounting and auditing principle laid down by professional bodies. Professional bodies म्हणजे चार्टर्ड अकाउंट स्टँडर्ड जे तुमचे रूल्स आहेत, रेग्युलेशन आहेत हे, किंवा स्टँडर्ड आहेत फॉर चेकिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट एज वेल एज गिविंग रिमार्क
ओके, ह्याच्याशी रिलेटेड तुम्ही स्टँडर्ड फॉलो करणं, अकाउंटिंग ऑडिटिंग प्रॅक्टिस फॉलो करणं हे महत्वाचं आहे. सो दस ऑडिटेड account are based on objective standard and not on a personal whim and fancies of the particular accountant or auditor. म्हणजे असं नाही की जसं आता आपण सांगितलं की ऑडिटरचं ओपिनियन नाही दिलं जात. ऑडिटरचं ओपिनियन इन द सेन्स की जे स्टँडर्ड आहेत, जे ऑब्जेक्टिव्ह आहे, ऑब्जेक्ट नॉट अ सब्जेक्ट. लक्षात येते, सब्जेक्ट मध्ये आपण डिस्क्रिप्टिव्ह मिनिंग देतो, ऑब्जेक्ट मध्ये ऍक्च्युअल रिमार्क देतो आपण, आणि इथे ऍक्च्युअल ऑब्जेक्ट काय केला जातो तर फॉलो केला जातो. सो दिस इज व्हेरी गुड ऍडव्हान्टेजेस टुवर्ड्स कंपनी असं म्हणता येईल. जर ऑडिटरचं थोडंसं काहीतरी बायसनेस असेल तर मे बी रिमार्क हे रॉंग जाऊ शकतात. सो सब्जेक्टिव्ह असल्यामुळे रिमार्क हे प्रॉपर असणार आहेत, रिलायबल असू शकतात. लास्ट all material facts. The audited final accounts disclose all material facts. Thus, an user can depend on the audited account to disclose all material facts for making any decision of every investment. डिस्क्लोज ऑल मटेरियल फॅक्ट. ओके, जो मटेरियल फॅक्ट आहे, जो इम्पॉर्टंट थिंग आहे, हीच डिस्क्लोज केली जाणार आहे ऑडिटिंग मध्ये. सो द ऑडिटेड फायनल अकाउंट डिस्क्लोज ऑल मटेरियल फॅक्ट. Thus, and users can rely on the audited account to disclose all material facts useful for making any decision of lending and investment, etc. जसं की आपण सांगितलं, ऑडिटर आलेला आहे, ऑडिटर बुक्स ऑफ अकाउंट चेक करतोय अँड देन गिव अ स्पेसिफिक रिमार्क, आणि तुम्ही बॅलन्स शीट बघितलीच नाहीये आणि रिमार्क दिला, असं होईल का कधी? नाही. दॅट मीन्स हिअर ऑडिटर फोकस ऑन मटेरियल फॅक्ट. जे फॅक्ट आहेत त्याच्यावरती फोकस करेल अँड देन गिव्ह स्पेसिफिक रिमार्क. ओके, हे सांगायचं. नेक्स्ट, audited accounts can be observed to be reasonably free from errors and fraud. The auditor with expert knowledge would take you to see that errors and frauds are mitigated so that the account shows true and fair use. These would also advise the management clearly the steps to be taken for prevention of errors and frauds. सो डिटेक्शन अँड प्रिव्हेन्शन ऑफ एरर अँड फ्रॉड, दिस इज द सेकंडरी ऑब्जेक्टिव्ह ऑफ ऑडिटिंग आपण म्हटलेलं आहे. सो ऑडिट अकाउंट कॅन बी अज्युम टू बी रिझनेबली फ्री फ्रॉम एरर अँड फ्रॉड. The auditor with his expert knowledge would take due care to see that error and fraud are detected. म्हणजे अरे एरर कुठे होऊ शकतात हे आयडियाज आहे, बिकॉज ही इज अ एक्सपर्ट पर्सन इन पर्टिक्युलर फील्ड. त्याला माहिती आहे की बाबा ऑडिटिंग करायचं आहे म्हणजे कोणत्या बुक्सला जास्त इम्पॉर्टन्स द्यायला हवाय, पेटी कॅशला द्यायचं की फायनल अकाउंटला द्यायचं. Okay, that means he is an expert person. That is where he can easily find out or detect any error and fraud. Is it clear question, online student? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. Principle of audit start करायचं का?